जय चेतना बंधु आपण को सुंदर सकाल सुप्रभात जनाऊँगी। आपण को भगवान को अनंत प्रणाम जन आज पुणी को छोट सुंदर प्रयास रे आरंभ कर गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामचंद्र मानस। आम पूर्व अध्याय शुणी जे प्रभु श्रीराम का विवाह पाई राजा दशरथ समस्त पात्र मंत्री समस्त सैन्यगण को बरजात्री जावाई कहते। बरजात्री रे धूमधाम रे पालन करने मिथिला नगर को जावाई प्रस्तुत होती। आसतु प्रभुंकर से दिव्य नाम को स्मरण कर आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामचंद्र मानस। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सीताराम बंधु आसतु आज एक सुंदर कथा टी शुणा जोटा कि निहाती सत कथा सब कटुवचन बोली कहुपे। धनी हो बा गरीब उभयों समस्या गोटे। गरीब भोक हेले कौन खाइबी कि धनी कौन भावे कौन खाइले भोक लगे ये विचार करे। युवक हो बा वृद्ध समस्या समस्त गोटे। युवक कौन करवा समय मिलूनी ये विचार करे। वृद्ध लोक भावे कौन करवा समय कटुनी बोली विचार करे। साधारण लोक हो बा असाधारण लोक समस्या उभयर गोटे उभयंकर रही। साधारण लोक भावे आज कौन पिंधिबी कि असाधारण लोक भावे आज कौन कौन पिंधिबी कौन पिंधिले भल लगे ये विचार करे। संसार में कहीं भी संतुष्ट नुहति। गरीब धनी होगा चाहूँगी, धनी सुंदर होगा चाहूँगी, अविवाहित विवाह करने को चाहूँगी, विवाहित मरवा चाहूँगी। जन तरुण सागर कहते शेष आशा आम कौन देखा आमर 200 हल पोशाक कि 200टा शाढ़ी थी भी शेष मेडिकल गाउन आम पिंधा पड़ो। 100टा कार थी भी से स्ट्रेचर बा व्हील चेयर आमको जावाक पड़ो। जिते मूल्यवान पलंग थी भी मेडिकल खटिया आवश्यक पड़ो। जिते हेयर स्टाइल कले भी आमको लंडित होगा पड़ो, लंडित मुंड करने पड़ो। जे स्वादिष्ट तामसिक खाद्य खाऊले भी शेष में आमको अलना और सीजा खाद्य खाया पड़ो। आम जिते शक्तिशाली थे भी अन्न आश्रय नाक पड़ो ही पड़ो। सबू सुआंग छाड़ी जा सबू रंग फिका पड़ जा कहीं भी आमको चिन्ह पारे। किसी क्षण मध्य ये संसार निश्चिन्न हो जावा। केवल सत्कर्म ही आमको लोकों हृदय में बंचाए रख। तेणु बेलू निज कर्म प्रति सावधान रहा उचित। छलना कौन निजे मन निजक जड़े महान व्यक्ति भाव प्रतिपादित करने आम समाज में जो अभिनय करुचे यदि प्रकृति में से ही हो पारती होगा चेष्टा करते तेज संसार खसी उठता। कि दुखर विषय आम समस्त सहित छलना ही करुचे। समस्या कौन ना पृथ्वी एवं लोकों संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँगी हेले मनुष्यों संख्या कमी कमी आसूँ। पृथ्वी रे लोकों संख्या बढ़ी बढ़ी चली किंतु मनुष्यों मनुष्य पणिया संख्या कमी कमी आसूँ। तेज सब बड़ समस्या होची अधिकांश लोक अधिकांश लोक बेले मनुष्य भले दिशुंट अभिनय करुँच। आज कौन शुणा ना संस्कृति प्रकृति और विकृति 3टा अंश। संस्कृति कौन ना प्रथम अन्य मानक खुआई जे शेष निजे खाती निजे खाइबा ताको कहे संस्कृति आम परंपरा। अन्य मानक सहित निजे साथी हो खाइबा होची प्रकृति। अन्य मानक सहित निजे साथी हो खाइबा होची प्रकृति। प्रथम निजे खाई देकी शेष अन्य मानक खुआइबा होची विकृति। तेणुक कौन देखी आम मैंने जे जे खाया को रखती से कौन करती ना समस्त गेस्ट मानक अतिथि मानक आगे खुआइया चेष्टा करती। से खाई सारापर जहाँ बड़का थी ताकू सी
ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ଆମେ ସାଥିୀ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି, ତ ଆମେ ଆଗୁଆ ଖାଇଦେବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିକୃତି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବିବାହ, ଦିବ୍ୟ ବିବାହ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ଅଛି ସେଥିରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଆଜି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଗୀତ ନାଦ କରି ନୃତ୍ୟ ଗାନ କରି ତାଳେ ତାଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମୋହକ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମହିମା, ଦିବ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଭୟ କୋରାହଲ ହୟ ଗୟ ଗାଜେ, ବେମ ବରାତ ବାଜନେ ବାଜେ, ସୁରର ନାରୀ ସୁମଙ୍ଗଲ ଗାଇ, ସରସ ରାଗ ବାଜେ ସହନାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଦିଗରେ କୋଳାହଳ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଘୋଡ଼ା ଓ ହାତୀମାନେ ଗର୍ଜନ କଲେ। ଆକାଶରେ ଏବଂ ବରଯାତ୍ରାରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉପରେ ଦେବାଙ୍ଗନାମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବାଙ୍ଗନାମାନେ ଓ ତଳେ ନାରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଧୁର ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ମହୁରୀ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ବିବାହ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜଗତ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଚି ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦେବମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେବାଙ୍ଗନାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ନୃତ୍ୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆନନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି ବରେଣ୍ୟ ଯାହିଁ, ସରବ କରହିଁ ପାଇକ ପହଁରାହିଁ। କରହିଁ ବିଦୂଷକ କୌତୁକ ନାନା, ହାସ କୁଶଳ କଲ ଗାନ ସୁଜାନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟିମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପଦଚାରୀ ସେବକଗଣ ଓ ପାଇକମାନେ ଡେଉଁକୁଦି ନାନା ପ୍ରକାର କୁସ୍ତି କସରତ ଓ ଖେଳ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହାସ୍ୟ କୁଶଳ ଓ ଗାନ ନିପୁଣ ଚତୁର ବିଦୂଷକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର କୌତୁକ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁରଗ ନଚା ବହି କୋର ବର ଅକନି ମୃଦଙ୍ଗ ନିଶାନ, ନାଗର ନଟ ଚିତ ବହି ଚକିତ ଡଗହି ତାଲ ବନ୍ଧାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ନାଗରାର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜ ନିଜର ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଏପରି ନଚାଇଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବି ତାଳ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଠି ନାଚ ବାଜୁଛି, ମାନେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନଚଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି କି ତାଳ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହା ଦେଖି ନିପୁଣ ନଟମାନେ ବି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ବିବାହ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବିବାହର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ନାଚିବା ପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବେ? ସେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବନୈନ ବରନତ ବନି ବରାତା, ହୋଇ ସଗୁନ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭଦାତା। ଚାଷୁରା ବାମ ଦିଶି ଲେଇ, ମନହୁ ସକଲ ମଙ୍ଗଳ କହି ଦେଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭଦାୟକ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ତା'ର ଆଧାର ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ତାହା ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଦାହିନ କାଗ ସୁଖତ ସ୍ୱଭାବ, ନକୁଲ ଦରସୁ ସବ କାହୁଁ ପାବା। ସାନକୁଲ ବହ ତ୍ରିଭୁତ ବୟାରୀ, ସଗଟ ସବାଲ ଆବ ପର ନାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ପଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତରେ କୁଆମାନେ ବି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ନେଉଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ କିଭଳି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଉଛି। ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା, ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ତା'ର ଆଧାର ନେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଶୁଭ ସୂଚନା। ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ତା ସହିତ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତରେ କୁଆମାନେ ବି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ବି ଶୁଭ ସୂଚନା। ନେଉଳ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନେଉଳ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ।
ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଶୀତଳ ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆ କାଖରେ ପୁଅଟେ ଧରି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସଧବା ନାରୀ ଆସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏ ଲେଖା ବେଳେ ଶୁଖିବାକୁ ରହିଛି, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଁ ଅଛି। ଏଥିରେ ଖାଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ଜଗତର ଆଧାର, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଡାହାଣ ପଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଆମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ନେଉଳ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଶୀତଳ ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆ ଓ କାଖରେ ପୁଅଟେ ଧରି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସଧବା ନାରୀ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଲୋବା ଫିରି ଫିରି ଦରସୁ ଦେଖାବା, ସୁରଭି ସନମୁଖ ଶିଶୁ ପିବାବା, ମୃଗମାଲା ଫିରି ଦାହିନୀ ଆଇ, ମଙ୍ଗଲ ଗଣଜନୁ ଦିନି ଦେଖାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁକିଶିଆଳିଟି ପଛକୁ ଫେରି ଫେରି ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଆଗରେ ଗାଈଟିଏ ବାଛୁରୀକୁ ଦୁଧ ପିଆଉଛି ଓ ଦଳ ଦଳ ମୃଗ ବାଁ ପଟରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କ୍ଷେମ କରି କହ କ୍ଷେମ ବିଶେଷୀ, ଶ୍ୟାମା ବାମ ସୁତର ଉପର ଦେଖି, ସନମୁଖ ଆୟୁ ଦଧି ଅଧୁର ମୀନା, ପର ପୁସ୍ତକ ଦୁଇ ବିପ୍ରପ ବିନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖଚିଲ ବିଶେଷ ରୂପେ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ବାଁ ପଟେ ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଶ୍ୟାମା ପକ୍ଷୀ ବସିଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଦହି ଆଣୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ବି ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ପୁସ୍ତକ ଧରି ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣମାନ। ମଙ୍ଗଳମୟ କଲ୍ୟାଣମୟ ଅଭିମତ ମଙ୍ଗଳମୟ କଲ୍ୟାଣମୟ ଅଭିମତ ଫଳ ଦାତାର, ଜନୁ ସବ ସାଜେ ହୋନ ହିତ ଭये ସଗୁଣ ଏକ ବାର। ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ କଲ୍ୟାଣର ତଥା ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଦେଉଥିବା ଏହିସବୁ ଶୁଭ ଶକୁନ ସତେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଘଟୁଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ସଗୁଣ ସୁଗମ ସବ ତାକେ, ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସୁନ୍ଦର ସୁତ ଯାକେ। ରାମ ସରିଷ ବରୁ ଦୁଲହିନୀ ସୀତା, ସମିଧି ଦଶରଥୁ ଜନକୁ ପୁନୀତା। ସୁନିୟସ ବ୍ୟାହୁ ସଗୁଣ ସବ ନାଚେ, ଅବକିନ୍ନି ବିରଞ୍ଚି ହମ ସାଚେ। ଏହି ବିଧି କିନ୍ନ ବରାତ ବୟାନା, ହୟ ଗାଜ ହିଁ ହନେ ନିଶାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଶୁଭ ଶକୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ। ଯେଉଁ ବିବାହରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ବର ସୀତା କନ୍ୟା ତଥା ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଦଶରଥ ଓ ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ସେହି ବିବାହ ହେଉଛି ଶୁଣି ସବୁ ଶୁଭ ଶକୁନ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏତେ ଦିନକେ ବ୍ରହ୍ମା ଆମକୁ ସତରେ ଶୁଭଙ୍କର କରିଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଓ ନାଗରାମାନଙ୍କର ନିନାଦ ମଧ୍ୟରେ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆବତ ଜାନି ଭାନୁକୁଲ କେତୁ, ସରିତନ୍ନି ଜନକ ବନ୍ଧାଏ ସେତୁ। बीच बीच पर बास बनाए, सुरपुर सरिष संपदा छाए। अर्थात सूर्यवंशर ध्वजा दशरथ महाराजा आगमन कथा जानी
ରାଜା ଜନକ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ବାଟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହିସବୁ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଦେବଲୋକର ସାମଗ୍ରୀ ପରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇକି ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଥିଲା, ନାଳ ଥିଲା, ସବୁ ନଈ ଥିଲା, ତ ସେଠି ରାଜା ଜନକ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ସେଠି ସେ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଲ, ନଦୀରେ ପୋଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହମାନ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ଦେବଲୋକର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିବେ, ଆନନ୍ଦ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଅସନ ଶୟନ ବର ବସନ ସୁଭାଏ, ପାପ ହିଁ ସବ ନିଜ ମନ ଭାଏ, ନିତ ନୂତନ ସୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁକୂଲେ, ସକଳ ବରାତିହ୍ନ ମନ୍ଦିର ଭୁଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରାମ ଭବନ ମାନଙ୍କରେ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁକୂଳ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶଯ୍ୟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମନ ଅନୁକୂଳ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ସୁଖ ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘର କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ଜନକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଲେ ଯେ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ରହିବେ, ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଯିବେ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ରାଜା ଜନକ। ରାଜା ଜନକ ହେଉଛି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ମୋ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଆଜି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୀତିକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସୁମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ହତଦାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଜନକ। ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବା ସୀତା ବିବାହ କରିବେ, ବର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମନ ଯେଭଳି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ରାଜା ଜନକ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ବରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଦେବଲୋକ, ସଚରାଚର ଜୀବଜଗତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବିବାହ କରିବେ, ମା ବିବାହ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି, ଦେବାଙ୍ଗନାମାନେ ପୁଷ୍ପପୁଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ୱମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିବାହ କରିବେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ ଯେଭଳି ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିବାହ ଶୁଣି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛେ, ମୋ ଝିଅ ବିବାହ ହେଉ, ମୋ ପୁଅ ବିବାହ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ, ସେଭଳି ଆମର ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଆଧାର ଆସେ। ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ବି ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ବରଯାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି। ସେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ହେବ। ସେଠି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ, ମା ସୀତା, ମା ସେଭଳି ଜଗଦମ୍ବା, ମା ଜଗତ ଜନନୀ ବିବାହ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାମ ଦେବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଧମର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ପୁଣି ଶୁଣିବା
प्रभुंकर से दिव्य नाम आसतु ये विश्राम दे आपण को अनंत कोटि प्रणाम जन आपण मंगल कामना करी रहुछि। नमस्कार। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।